Hello, Hello, students. Today we are going to finish the workshop related to the poem that we learned in the last period. Please don't read this poem 3.4 English workshop. It's quite a lengthy workshop, so just have notebooks with you also, so you can write down the answers. And if you find anything difficult, you can call me and ask me also. So fine, we are starting the workshop. The first question: present any two stanzas of the poem using proper intonation. Students, you have to read at least two stanzas in rhythm, in whatever the rhythm you would like to, in proper intonation. मुलांनो, या प्रश्नाचा अर्थ असा आहे, कुठल्याही दोन स्टांजा ज्या आहेत त्या आपण चूज करायच्यात, निवडायच्यात आणि चांगल्या चढ उतारासह त्यांचे आपण वाचन करायचं. हे काय तुम्हाला लिहायचं नाही. यू हॅव टू जस्ट रीड द पोएम इन प्रॉपर इंटोनेशन. ओके, नाव वी आर मूव्हिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. 2. फाइंड द पेअर्स ऑफ रायमिंग वर्ड्स यूज्ड इन ईच स्टांजा. तर कवितेच्या प्रत्येक ओळीच्या शेवटच्या शब्दांकडे आपण पाहिल्यानंतर काही आपल्याला रायमिंग पेअर्स दिसतात. कुठले आहेत ते मी तुम्हाला सांगणार आहे. मी, सी, प्ले, अवे, नाईस, ट्वाइस, लाइन, माइंड, स्टॉप, कॉप, जेल, फ्रेल, मिस्ड, एक्झिस्ट, फन, डन, डू, टू. तर असे जवळपास एवढ्या जोड्या आहेत. तुम्ही जेव्हा रीड करताल, जेव्हा when you are reading this poem, you can find these rhyming pairs easily. You have to just notice that each and every word, last word, is an important thing in rhyming pair. So you can find it on your own also. Okay, now we are moving to the next question. Think and answer. The poet is telling someone not to read the poem. Who is that someone? म्हणजे कवी कोणाला तरी कविता वाचू नको. हा कोणीतरी कोण आहे? Someone is everyone. It means everybody who wants or like to read the poem. Someone is everybody or everyone is the simple thing, simple answer. Next question. B. What did you feel when you read the line, please don't read this poem? When it means that question is asked to each and everyone, so you have to tell your own opinion. तुम्हाला स्वतःचं ओपिनियन सांगायचं आहे. When I read the poem, please don't read this poem, I was really surprised to read that line, because every poet wants to read his poem by all the people who are actually having some knowledge or wants to have some fun. That is the purpose of each and every poet. But here poet is warning again and again that you have not to read this poem. So this is a different thing. It means he is taking the advantage of opposite sense, so the people can read it again and again. Okay, question number C. Does the poet really want you to stop reading the poem? No, of course. The poet doesn't really want you to stop reading the poem, because this is not his aim to stop the reading. Actually, he prefers to read this poem by children as well as the elders and all the people. Now next, what does the poet mean when he says tell all your friends and family they shouldn't read it too? म्हणजे जेव्हा इथं एक प्रश्न दिलेला आहे, त्या प्रश्नामध्ये काय म्हटले की टेल ऑल युअर फ्रेंड्स. येथे दिलेल्या ओळीतून तुम्हाला कवितेला काय म्हणायचं, याचं परत तुम्हाला अपोजिट सेन्स आहे. पोएट मीन्स टू से दॅट द फ्रेंड्स अँड फॅमिली ऑल्सो शुड बिहेव अपोजिट ऑफ द वॉर्निंग अँड शुड रीड द पोएम. तर स्टुडंट्सच नाही, तर जे फॅमिली मेंबर्स आहेत ना, फ्रेंड्स, दे आर ऑल्सो गोइंग टू रीड, दे आर ऑल्सो
they would also like to read this. So poet is actually telling to the students that they also tell these things to their parents also. Next, E. What situation the following lines remind you of? Put the poem down and now and slowly back away. आता याचा आन्सर पहा. इथे दिलेलं ओळ दिले याच्यामधून तुम्हाला कोणत्या प्रसंगाची आठवण करून देता येते. When parents force us to study instead of playing and we avoid it and move away backward from studying, and as we feel it is unpleasant at that moment. जसं आपल्याला पॅरेंट्स सांगतात की तुझं अभ्यास जो आहे आत्ताच्या आत्ता कर, खेळायचं सोडून दे, तर ते सांगण्यासाठी हे आन्सर अशा स्वरूपात तुम्हाला लिहायचे. परत एक वेळेस पहा. वेन पॅरेंट्स से टू अस टू स्टडी इन्स्टेड ऑफ प्लेइंग अँड मूव अवे बॅकवर्ड्स फ्रॉम स्टडी ॲज इट फील दॅट इट इज अनप्लेझंट ॲट दॅट मोमेंट. असं याचा आन्सर आहे. क्वेश्चन नंबर 4. डिसाईड वेदर द फॉलोइंग थिंग्स आर राईट ऑर रॉंग. गिव्ह रिझन्स. आता इथं रिझन्ससुद्धा द्यायचे की रिडिंग समवन एल्स स्टोरी फर्स्ट लेटर आहे. तुम्हाला आता इथं काही सेंटेन्सेस दिले ते तुम्हाला जस्टिफाय करायचे की राईट आहेत का रॉंग आहेत. राईट आहेत का रॉंग आहेत हे तुम्हाला जस्टिफाय करायचं आहे. रिडिंग समवन एल्स लेटर. तुम्ही जेव्हा दुसऱ्याचं पत्र वाचता ते राईट आहे का रॉंग आहे? इट्स रॉंग. ऑफकोर्स इट इज रॉंग बिकॉज इट इज अ पर्सनल थिंग ऑफ एनीवन. You cannot read any other's letter, even if it is related to your parents, teachers, or else also. Reading someone else's diary, it is also wrong thing. Reading other person's diary means you are trying to cheat that person, that some secret things are written in that diary. It means some of the things related to his feelings or else you are stealing them. Looking at the keyboard when someone is typing a password, again it's a wrong thing. Again it is a personal thing of everyone and it relates to some financial or other private sections also, so it is a bad thing. You must not do that. Eavesdropping, listening to other people's conversation without their knowledge. जेव्हा आपण दुसऱ्याचं संभाषण ऐकतोत चोरून किंवा त्याची परवानगी न घेता, सो अगेन इट इज रॉंग. परत ती गोष्ट चुकीचीच आहे. बिकॉज इट इज अ बॅड हॅबिट टू लिसन अदर्स कन्व्हर्सेशन सिक्रेटली अँड टेक सम इन्फॉर्मेशन अँड टेल द अदर थिंग्स. इट इज अ बॅड हॅबिट. सो दिस हॅबिट इज कॅन कॉज यू सो मच डॅमेज ऑल्सो. सो डोंट डू दॅट. It is a spreading rumors, bad rumors by listening these conversation. The last one, trying to get someone address, phone number, email ID without their knowledge. It's also a wrong thing. It is actually a crime if it is done intentionally to misuse them to one's own advantage or to harass the person with unpleasant things. It's a bad thing. You must not do that. Now this is what we need to understand. Don't ever try to steal the personal things or try to read or try to acquire the knowledge that is not in the benefit of yours. So all the things आहेत तिथं फोर्थ क्वेश्चन मधले they are all bad thing, wrong thing आहे, तर ते आपण करायचं नाही. ते आन्सर सुद्धा आपण लिहायचे. क्वेश्चन नंबर 5. Read the lines given in the table, discuss what they mean and when they might be used, then use your imagination and name situation which these lines may be used by different speaker. आता इथे काही लाईन्स आहेत आपल्या पोएममध्ये, तर त्याच्यासाठी कुठली सिच्युएशन आहे आणि स्पीकर कोण असेल हे आपल्याला इमॅजिन करायचं आहे आणि सांगायचं आहे, लिहायचं आहे. पहा इथे एक एक्झाम्पल दिलं आहे. जस्ट मूव्ह अलॉंग नाव, देर इज नथिंग हिअर टू सी. पीपल गॅदरिंग टू, सिच्युएशन काय पहा, पीपल गॅदरिंग टू वॉच अ फाईट बिटवीन टू ब्रदर्स. तर स्पीकर कोण असेल तर अ फ्रेंड ऑर द टू ब्रदर्स, फ्रेंड ऑफ द टू ब्रदर्स हू इज ट्राईंग टू स्टॉप द फाईट टेल्स द पीपल. ही एक सिच्युएशन आहे. त्याच्यासाठी स्पीकर कोण आहे तर एक फ्रेंड किंवा दुसरं कोणीतरी असू. नेक्स्ट आपण अशाच पद्धतीने आपल्याला सिच्युएशन आणि स्पीकर याच्याबद्दल
आन्सर्स लिहायचे. जवळपास आपल्याला 5 सिच्युएशन्स आहेत. ठीक आहे, तर पाहूया काय आहेत ते. आय हॅव आस्क्ड यू वन्स पोलाइटली, डोंट मेक मी ट्वाईस, डोंट मेक मी आस्क यू ट्वाईस. यू आर, सिच्युएशन काय असेल पहा, यू आर टॉकिंग विथ युअर फ्रेंड्स इन द क्लासरूम. तुम्ही तुमच्या वर्गामध्ये कोण असेल बोलत आहात. स्पीकर कोण असेल मग, टीचर ऑब्वियसली. टीचर इज वॉर्निंग यू नॉट टू स्पीक इन द क्लासरूम अगेन अँड अगेन. So that's why first time teacher told you about it in polite sense, but after that he is going to punish you. Next, this isn't yours, it's mine. Two friends are fighting for a ruler. Okay, now who is going to speak? One of them is telling to others that it's mine. Next, if you don't quit this instant, I swear I will call a cop. Now, when you are having a person who is giving trouble to you and your family by using abusive words, this is the situation. Now, who is the speaker? Speaker, a father, a family member may have spoken about it to call the police. Now it is too late now. It is too late now. A patient dies before doctor's arrival. म्हणजे डॉक्टर येण्याच्या अगोदरच पेशंट जर एक्सपायर झाला तर अशी सिच्युएशनमध्ये काय म्हणणार. दिस इज द सिच्युएशन. कोण म्हटलं असेल, अ फॅमिली मेंबर टेल्स द डॉक्टर. Sometimes a doctor also tells the family member that you have come late, that's why this happened. Last, here is what you will have to do. Here is what you will have to do. A person asks for a solution to this problem, to his own problem. The person's friend tells him. पहिल्यांदा सिच्युएशन काय, पर्सन आस्क फॉर अ सोल्युशन टू दिस प्रॉब्लेम. आणि एक प्रॉब्लेम घेऊन गेलो आणि त्याचं एक सोल्युशन काय तरी, द पर्सन फ्रेंड, त्याचा मित्र कोणीतरी असेल त्याचं सोल्युशन सांगणार आहे. द स्पीकर कोण असेल, द पर्सन्स फ्रेंड. अशा स्वरूपामध्ये एक एक्झाम्पल मी तुम्हाला सांगितलं आहे सिच्युएशन आणि स्पीकरबद्दल. तुम्ही पर्सनली सुद्धा सांगू शकता, लिहू शकता. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. ॲड 1 or 2 lines बिफोर ऑर आफ्टर द लाईन गिवन बिलो टू प्रिपेअर अ शॉर्ट डायलॉग. एक छोटासा आपल्याला संभाषण तयार करायचं आहे. तर तयार करत असताना आपण यांचा वापर करून कसं तयार करू शकतो हे आपल्याला पाहिजे. इट इज ओनली मीट फॉर मी. आता आपण इमॅजिन करायचं की दोघं जण बोलत आहेत. अ मॅन, विल यू प्लीज अलाउ मी टू यूज युअर पेन. आता खालच्या वेळी पहा, मॅनचा फ्रेंड आहे, त्याचं इथं आपण म्हणून हिज फ्रेंड काय म्हणतो, नो सॉरी, इट इज ओनली मींट फॉर मी. ती पेन फक्त माझ्यासाठी, मी कोणाला देणार नाही. आता त्याच्यानंतर दुसरे पहा सिच्युएशन. अशा पद्धतीनं आपण स्वतः इमॅजिन करून ह्याचं लिहायचं आहे. मी एक तुम्हाला एक्झाम्पल देत आहे. दॅट इजंट व्हेरी नाईस. आता ह्या सिच्युएशनला सुद्धा आपण काहीतरी वेगळं काहीतरी बोलू शकतो. अ बॉय, आय वॉन्ट 2 more laddus mother. मदर काय म्हणते, यू ऑलरेडी हॅव इटन 4. यू रिअली हॅव टू स्टॉप. सॉरी, मी अगोदरची एक लाईन आहे त्याचं एक्झाम्पल घेतलं. आपण दुसरं एक्झाम्पल घेणार आहोत. पहा, इथं दुसरं जे एक्झाम्पल आहे त्याच्यामध्ये आपल्याला एक प्रकारचं कॉन्व्हर्सेशन क्रिएट करताना, दॅट इजंट व्हेरी नाईस, आय एम इटिंग. अ बॉय, एक चिल्ड्रन काय म्हणतो, आय एम इटिंग अ मँगो. मदर सेज इट्स नॉट व्हेरी नाईस, इट्स अ रॉ मँगो, डोंट ईट इट. तर अशा स्वरूपामध्ये आपण बाकीचे 2 सेंटेन्सेस आहेत त्यांना सुद्धा कॉन्व्हर्सेशनमध्ये घेऊन दोघांचं संभाषण क्रिएट करून, यू रिअली हॅव टू स्टॉप आणि देर इज ओनली 1 सोल्युशन, याचं उत्तरं लिहू शकतो. याला आपण कॉन्व्हर्सेशनमध्ये घेऊ शकतो. अशा स्वरूपामध्ये आपण 2-3 प्रत्येकासाठी 2-2 वाक्य लिहायची आणि हे क्वेश्चन
कंप्लीट करायचं. पहा, फाइंड ऑल कॉन्ट्रॅक्टेड फॉर्म्स युज्ड इन द पोयम. आता कवितेमध्ये जे काही कॉन्ट्रॅक्टेड फॉर्म्स आहेत ते आपल्याला लिहायचे. पहा, आपण आता कवितेकडे जाऊया. पोयममध्ये पहा, कॉन्ट्रॅक्टेड फॉर्म म्हणजे शॉर्ट फॉर्म वापरलेले असतात. पहिल्यांदा आहे पहा डोंट, ते आहे डू नॉटचं शॉर्ट फॉर्म. त्याच्यानंतर इट्स, इट इज आहे ते इट्सचं इट्स झालं आहे. त्याचबरोबर खालच्या ह्याच्यामध्ये दॅट्स, दॅट इज, देअर्स, देअर इज. त्याच्यानंतर यू वूड पाचव्या ओळीमध्ये पहा त्याच्यामध्ये आहे. त्याच्यानंतर खालच्या ओळीमध्ये सुद्धा आपल्याला अशा इजंट, ते आहे इज नॉटचा शॉर्ट फॉर्म आहे इजंट. त्याच्यानंतर आहे इन द नेक्स्ट डोंट, आत्ताच आपण घेतलं आहे यू आर, यू आरचा शॉर्ट फॉर्म यू आर आहे. आय डबल एल, ते रिटर्न फॉर्ममध्ये लिहित असताना फर्स्ट लेटर वरती एक कॉमा डोक्यावरती आणि 2 लेटर दिलेले असतात. आय डबल एल लिहिले पहा. ही वरती कॉमा आहे, 2 डबल एल लिहिलेले आहेत. वोंट, वुड नॉटचा शॉर्ट फॉर्म आहे ते, सॉरी विल नॉटचा शॉर्ट फॉर्म आहे वोंट. पोयम्स, पोयम इज असं. हिअर्स, हिअर इज. यू विल, आता परत तिथं कॉमा आणि 2 एल आहेत, यू विल. शुडंट, शुड नॉटचं शॉर्ट फॉर्म आहे शुडंट. तर अशा स्वरूपामध्ये कॉन्ट्रॅक्टेड फॉर्म्स तुम्हाला पोयममध्ये लास्ट पण पाहिजे, लास्ट आहे शुडंट. तर अशा स्वरूपामध्ये शुडंटपर्यंत तुम्हाला कॉन्ट्रॅक्टेड फॉर्म्स लिहायचे. ठीक आहे. तर आता लास्ट पार्ट दॅट इज रिलेटेड टू ग्रामर, ग्रामरशी रिलेटेड आहे. ग्रामरशी रिलेटेड आहे. तर लँग्वेज स्टडी क्वेश्चन्स विथ बी अँड हॅव. ऑक्झिलरी वर्ब्स बी अँड हॅव फॉर्म्स क्वेश्चन्स विदाउट द हेल्प ऑफ डू. तर मुलांनो, क्वेश्चन्सचे 2 प्रकार असतात, येस नो टाईप क्वेश्चन आणि WH टाईप क्वेश्चन. पहा तिथे दिले आहेत. येस नो टाईप क्वेश्चन म्हणजे त्याचं उत्तर एकतर हो असेल किंवा नाही असेल, त्याचं एक्सप्लेनेशन असत नाही. तर असे कोणते आहेत? एक्झाम्पल्स दिलेत पहा. आर यू रायटिंग अ स्टोरी, इज सी गोईंग होम, वेअर दे रीडिंग देअर होमवर्क. अशा स्वरूपात आपण तयार करू शकतो. पहा काय असतं, सेंटेन्स दिलेला आहे, त्या सेंटेन्समधला जो मेन वर्ब आहे किंवा हेल्पिंग वर्ब आहे, तर हेल्पिंग वर्ब घेऊन आपण क्वेश्चन मार्क तयार करायचं. आता ॲक्च्युअल लाईन काय पहा, पहिला क्वेश्चन पहा, आर यू रायटिंग अ स्टोरी, यू आर रायटिंग अ स्टोरी. हे सिम्पल सेंटेन्स आहे. याला क्वेश्चन करताना काय केले, आरची जागा बदलली, पहिल्यांदा घेतले आर यू रायटिंग अ स्टोरी. अशा स्वरूपात क्वेश्चन तयार करतात. म्हणजे सिम्पल सेंटेन्सला आपण क्वेश्चन तयार करू शकतो, पण त्याच्यामध्ये आपल्याला हेल्पिंग वर्ब म्हणजे हेल्पिंग वर्ब मदत करणारा शब्द पाहिजे. कोणता आहे तो? आर. प्रत्येक वाक्यात असतो. दुसऱ्या ओळीमध्ये इज सी गोईंग होम, सेंटेन्स काय असेल, सी इज गोईंग होम आणि इजला अगोदर घेतलं आहे फर्स्टला, त्याच्यामुळे ते येस नो टाईप क्वेश्चन झाला. वेअर दे रीडिंग देअर होमवर्क, वेअर दे रीडिंग देअर होमवर्क म्हणजे सिम्पल सेंटेन्स काय, दे वेअर रीडिंग देअर होमवर्क, तर वेअरला स्टार्टला घेतलं. तसंच पुढं पाय टू हॅवचे सुद्धा हेल्पिंग वर्ब घेऊन आपण क्वेश्चन्स तयार केले आहेत. हॅव आय मेड अ मिस्टेक, आय हॅव मेड अ मिस्टेक, हॅव हा वर्ड अगोदर घेतलेला आहे. सिम्पल सेंटेन्स काय, आय हॅव मेड अ मिस्टेक, त्याचंच आपण क्वेश्चन फॉर्म तयार केलं आहे विथ द हेल्प ऑफ हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब कोणता आहे, हॅव. म्हणजे प्रत्येक सेंटेन्समध्ये हेल्पिंग वर्बचा वापर करून क्वेश्चन क्रिएट केलेला आहे. म्हणजे प्रत्येक वाक्यात हेल्पिंग वर्ब असतं असं नाही, पण जिथं आहे तिथं आपण सहजरित्या अशा स्वरूपात क्वेश्चन्स प्रिपेअर करू शकतो. पहा, हॅव यू रिटर्न दिस, यू हॅव रिटर्न दिस हे साधंच वाक्य आहे, पण त्याचं जेव्हा आपण क्वेश्चन केलं त्यावेळेस काय झालं, हॅव यू रिटर्न दिस. त्याच्यानंतर पहा, हॅज ही गिवन यू अ नोट, हॅज ही गिवन यू अ बुक, असंच आहे, ही हॅज गिवन यू बुक, हे सिम्पल सेंटेन्स आणि त्याचंच क्वेश्चन कसं केलं आहे, हॅज ही गिवन यू अ बुक. तर अशा स्वरूपात येस नो टाईप क्वेश्चन आपण भरपूर तयार करू शकतो. ॲम आय कमिंग टू युअर होम, आय एम कमिंग टू युअर होम हे एक साधं वाक्य, त्याला आपण केलं ॲम आय कमिंग टू युअर होम. त्याच्यानंतर असे हेल्पिंग वर्ब्स घेऊन आपण तयार करू शकतो. वाज यू गोईंग टू स्कूल, वेअर यू गोईंग टू स्कूल, तर यू वेअर गोईंग टू स्कूल याचंच आपण क्रिएट केलं. म्हणजे हेल्पिंग वर्ब्सला आपण फर्स्ट लागायचं, त्याच्यानंतर पुढं आपण क्वेश्चन क्रिएट करू शकतो.
अशा स्वरूपात एस नो टाईप क्वेश्चन आपण तयार करू शकतो. त्याच्यानंतर आहे WH टाईप क्वेश्चन्स. WH टाईप क्वेश्चन्स क्रिएट करताना आपल्याला आन्सर हे फुल फॉर्ममध्ये अपेक्षित आहे, म्हणजे येस नो असं उत्तर नसतं. तसं पहा, वेअर आर यू गोईंग, आय एम गोईंग टू स्कूल, आय एम गोईंग टू होम, यू आर गोईंग टू गार्डन, अशा वेगळे आन्सर्स असू शकतात. पण क्वेश्चन्समध्ये WH हा जो क्वेश्चन वर्ड आहे, फर्स्ट वर्ड व्हेअर, व्हेअर म्हणजे कुठे, कुठे जातात, तर अशा स्वरूपाचे WH क्वेश्चन्सचे वर्ड आहेत. व्हॉट इज सी पेंटिंग, ती काय पेंट करत आहे, सी इज पेंटिंग अ वॉल, शी इज पेंटिंग अ पिक्चर. असे डिफरंट आन्सर्स आहेत का, तर क्वेश्चन WHनं तयार झालेला आहे. अगोदरच्या क्वेश्चन्समध्ये जे काही येस नो टाईप आहे त्याचा आन्सर येस किंवा नो असं असू शकतं, पण याच्यामध्ये मात्र बरेच डिफरंट टाईप्स ऑफ आन्सर्स आपण देऊ शकतो. त्याच्यानंतर व्हाय आर यू लाफिंग, व्हाय हा शब्द वापरला आहे. व्हॉट हॅव यू ड्रॉन, व्हाय हॅज ही कम, आणि व्हेअर हॅव यू पुट इट, असे काही क्वेश्चन्स आहेत. हे WH क्वेश्चन्स. तर WH क्वेश्चन्समध्ये हे कोणकोणते WH क्वेश्चन्सचे वर्ड्स आहेत हे वर्ड्स तुम्हाला अगोदर माहिती पाहिजे. त्यामध्ये व्हॉट, WH व्हॉट, व्हॉट म्हणजे काय, घेऊन घेतलं तरी चालेल, सर्वांनी लिहिलं आणि याचं पुन्हा वापर केल्यानंतर सुद्धा तुम्हाला WH टाईप क्वेश्चन्स तयार करू शकता. व्हॉट म्हणजे काय, व्हेअर, WHERE व्हेअर म्हणजे कोठे, व्हाय, WHY व्हाय का, व्हेन, WHEN व्हेन, इथं क्वेश्चन नाही आहे पण हा एक परत WH क्वेश्चनचा वर्ड आहे, व्हेन केव्हा, हुम, WHOM हुम म्हणजे कोणाला, हाऊ, HOW हाऊ, हाऊ म्हणजे कसे. तर असे बरेचसे आहेत, जसं विच, WHICH विच, विच म्हणजे कोणते, हुज, WHOSE हुज, हुज म्हणजे कोणता, कोणाचा, सॉरी. तर अशा स्वरूपात आपण क्वेश्चन्स WHचे वर्ड्स घेऊन देखील क्रिएट करू शकतो. हे झाले 2 टाईपचे क्वेश्चन्स आहेत. तर अशा स्वरूपामध्ये आपण क्वेश्चन्स तयार करू शकतो. हिअर वी कंप्लीट अवर एक्झरसाइज ॲज वेल ॲज लँग्वेज स्टडी. स्टुडंट्स, you can, I think you have understood it well, and complete this exercise in your notebook and send it on your group. The last questions with be and have, there are so many questions which is given as an example in your textbook. पुस्तकामध्ये हे जे लँग्वेज स्टडी आहे हे तुम्ही ॲज इट इज लिहायचे. याच्या व्यतिरिक्त प्रत्येकाचे 5 एक्स्ट्रा एक्झाम्पल्स लिहायचे. म्हणजे काय, एस नो टाईप क्वेश्चन्समध्ये किती आहेत, 6 आहेत. तर असेच आपण स्वतः पर्सनली 5 क्रिएट करायचे आणि लिहायचे. WH क्वेश्चन्स कसे आहेत, इथं 6 आहेत, परत 5 तयार करायचे, मनाने तयार करून आपण तिथं एक्झरसाइजमध्ये लिहायचे आहेत. हिअर वी कंप्लीट अवर एक्झरसाइज रिलेटेड टू द पोयम. प्लीज डोंट रीड दिस पोयम. तर या ठिकाणी आपली एक्झरसाइज संपलेली आहे आणि मुलांना सर्वात महत्त्वाचा भाग आहे लँग्वेज स्टडी. तर याचा सराव तुम्ही करा. सराव करण्यासाठी इथे एक्झाम्पल्स दिलेले आहेत, त्या एक्झाम्पल्सशी रिलेटेड आपण क्वेश्चन्स तयार करायचे. कसलंही वाक्य असलं तरी त्याचे दोन्हीपैकी एकतरी क्वेश्चन होणारच आहे, येस नो किंवा WH क्वेश्चन. तो तुम्हाला फाइंड आउट करून तयार करायचा आहे. सिम्पल सेंटेन्स असेल तर आपण सहज करू शकतो. फक्त WH क्वेश्चन्समध्ये थोडासा तुम्हाला विचार करून काय एक्सपेक्टेड आन्सर आहे त्याच्याशी रिलेटेड क्वेश्चन क्रिएट करायचं आहे. ठीक आहे. तर अशा स्वरूपात या ठिकाणी आज एक्झरसाइज आपली संपलेली आहे आणि या एक्झरसाइजचा तुम्ही व्यवस्थित अभ्यास करा, लेखन करा आणि तुमच्या ग्रुपवरती तुम्हाला हे पाठवायचं आहे. ठीक आहे. मला वाटतं अत्यंत सोपं आहे, काही अवघड नाही आहे. अशा पद्धतीनं हे 3.3 आणि 3.4 असे दोन्ही चॅप्टर आपले आज इथं संपलेले आहेत. वी हॅव कम्प्लिटेड बोथ द लेसन्स विथ द हेल्प ऑफ वर्कशॉप अँड एक्झरसाइज ऑल्सो. माझं नाव तर सर्वांना माहिती आहे, मी सागर स्वामी सर आहे. जर तुम्हाला काही अडचण असेल तर तुम्ही मला कॉल करून कुठलाही प्रॉब्लेम असेल यू कॅन आस्क मी. आय थिंक दिस इज इनफ फॉर टुडेज पिरियड ऑल्सो. इफ यू आर हॅव्हिंग एनी प्रॉब्लेम यू कॅन कॉल मी. टेक केअर ऑफ युअर सेल्फ. फाईन. ओके. बाय. थँक्यू.